Celebs का प्रायोजक Head and Shoulders राक्सा 100% dandruff free जिंदगी भर र Pantene shampoo. नमस्कार अनि स्वागत गर्न चाहन्छौं इमेज च्यानलको साप्ताहिक कार्यक्रम Celebs मा अनेकन विधाका चर्चित अनुहारहरूसँगको अन्तरङ्ग कुराकानी यस कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं। तपाईहरूले नै रुचाउँदै आउनुभएका चर्चित हस्तीहरूलाई यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्ने क्रममा आज हामी माझ हुनुहुन्छ द न्यू ब्युटी क्वीन अफ नेपाल अर्थात् मिस नेपाल वर्ल्ड 2016 अस्मी श्रेष्ठ। मिस नेपाल मध्येकै सुन्दरता, शालीनता र शिष्टताको लागि कहलिएकी यी हस्तीले मिस नेपालको ताजसँगै मिस पर्सनालिटी र मिस फोटोजेनिकको अवार्ड समेत हात पारेकी थिइन्। आज यिनै हस्तीसँगको कुराकानी हामी यस कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्न जाँदैछौँ। मिस नेपाल भएको दिनदेखि हाउ हेज लाइफ चेन्ज्ड भनी सोधेर हामीले इन्टरभ्यूको क्रम सुरु गर्यौं। एकदमै ड्रास्टिक त नभनौँ हैन, but definitely there are positive changes. I also realized that there are lots of responsibilities because I've been meeting people and they're really looking forward to, you know, my participation in Miss World. They've been congratulating me, they've been wishing me good luck. So I know that it's a lot of responsibilities that I have on my shoulder right now. This will change by that. It's been pretty interesting so far for me. Okay. So Asmi Shrestha एउटा कुनै नयाँ नाम थिएन है, ग्ल्याम इन्डस्ट्रीमा अस्मी श्रेष्ठ नयाँ नाम थिएन, मोडलिङ गरिरहनु भएको थियो, साथसाथै 2014 मा फेस अफ क्लासिक डायमन्ड पनि जित्नु भएको थियो। सो के कुराले चाहिँ ड्राइभ गर्यो कि होइन मलाई यतिले पुग्दैन, मलाई मिस नेपाल पनि जित्नु छ भनेर चाहिँ के कुराले चाहिँ एकदम पुश गर्यो तपाईलाई? एक्चुअली म चाहिँ मोडलिङ भन्दा अगाडि नै चाहिँ आई वान्टेड टु बिकम मिस नेपाल हैन। सो मोडलिङ चाहिँ इट ह्यापन बाई के भन्ने अब चान्सले भनौँ न, किनभने one of my cousins, she was supposed to do that assignment, but she didn't do it and she offered it to me. Okay. So that's how modeling happened to me. Okay. So Miss Nepal was always my dream. Modeling happened by fluke. Yeah, but it helped me a lot, you know. Modeling like as a bridge and as a path to my path to Miss Nepal जसरी लिए मैले, and it helped me a lot. So that's there. Miss Nepal happened. Everything is there. हुन्छ नि on shoots, on the ramp, अस्मी श्रेष्ठ कस्तो छ, pictures मा कस्तो देख्छ, अस्मीको walk कस्तो छ, everybody knows. But on this show we want to know off the ramp, off the camera, अस्मी श्रेष्ठ कस्तो खालको व्यक्ति हो त? What kind of a person are you? If I have to say what kind of person I am behind the camera, I just have to say that I'm a very simple girl, you know, this the simple girl with simple dreams, and I'm living my own life in a very normal way. Any good things are happening to me, you know. I've always wanted सधैँ चाहिँ ममा कस्तो खाले त्यो फिलिङ हुन्छ भने I have to learn more भन्ने त्यो drive. That's what has brought me here so far. So त्यो एउटा चाहिँ ममा त्यो लर्निङको आफूलाई इम्प्रुभ गरिराख्नु पर्छ भन्ने खाले चाहिँ it's always there. And I think that's what it has, you know, brought me all the way till here. अनि यही कुराले चाहिँ I think it'll take me a long way जस्तो लाग्छ. So चितवनबाट यहाँ you came when you were 13 years old, हैन? ठक्क adolescent period मा teen मा enter गर्दाखेरि मात्रै. So I heard from sources that हुन्छ नि अस्मी स्कुलमा नयाँ स्कुलमा जाँदाखेरि पनि कुनामा बसेर रुने, कोहीसँग नबोल्ने त्यस्तो खालको थियो अरे. So let's hear it from you. कस्तो थियो त्यो experience? It's actually true because त्यो मलाई चाहिँ कस्तो भएको थियो भन्दाखेरि अब चितवनमा we had a very simple, I had a very simple childhood. अब चितवनको lifestyle, it's not that, you know, fancy. Very simple. अब म खेल्दा पनि what I remember is I remember playing by the roadside, river, you know, त्यस्तो कुराहरू, क्रिकेट खेल्थ्यौँ हामी, जति खेल्दै वरिपरि हुन्थ्यो अनि there was nothing fancy, but it was very simple and fun as far as I remember. त्यहाँ मेरो अब बच्चादेखिको साथीहरू सबैजना थियो. I also remember that when म त्यहाँबाट चाहिँ यहाँसम्म आउँदाखेरि I cried all the way. 4 hours non-stop. I had to leave my friends there. म बसेको सानैदेखिको घर जान त पाउँथ्यो, but अब एउटा हुन्छ नि separation that I could not tolerate. अनि यहाँ आएपछि पनि
I got into Galaxy Public School. Then I started at class 9 here. So class 9 मा चाहिँ त्यो चेन्ज आउँदा चाहिँ जुन हुन्छ नि त्यो साथीहरुसँग अट्याचमेन्ट भइसकेको पिरियडमा चाहिँ I had to leave them and come here. So त्यो चाहिँ मलाई त्यो पचिरहेको थिएन. And then first day I remember I walked into my class, sabai strange faces. You know, त्यो period ma, you know, when you need your friends so much, त्यो बेला you have all the strange faces around. उनीहरु राम्रै होला तर we hadn't got any chance to interact. So त्यो कुराले चाहिँ I remember त्यो ठ्याक्क lunch break भएपछि म एक्लै भए के हुन त साथीहरु थियो अब उनीहरुसँग के कुरा गर्ने हैन first I was very shy and open up हुन सक्दैन थियो छिटो and then I started crying and I was lost एकदमै नै lost के म त कहाँ हो के हो भइराछ जस्तो भयो that's why I cried त्यति So यो incident लाई Miss Nepal सँग जोडौँ है किनभने Miss Nepal मा पनि when you walk in they're all strangers all जति top 19 contestants थियो कसैले कसैलाई चिनेको हुँदैन obviously probably they knew you by name and then pictures हरु देखेको होला but still technically strangers त strangers थियो so त्यो Miss Nepal मा when you walked in first day training start हुँदाखेरि त्यो feeling चाहिँ कस्तो थियो त Seriously, could you relate to school a lot because त्यो बेला मलाई कति त्यो बेला नि त्यस्तै खाले त्यो vibes आएको थियो के and I don't know how you pointed it out how you related it because that's exactly how I felt म चाहिँ कस्तो भन्दा झट्टै जहाँ पनि अलिकति छिट्टो ओपन अप हुँदिन हुन चाहिँ हुन्छ भएपछि राम्ररी हुन्छ but I have to you know build that foundation very well म चाहिँ छिट्टो I just don't go and हल्का त इन्टरेक्सन त हुन्छ तर त्यही हो बन्डिङ भएको हुँदैन हैन त्यो बेला त ट्रेनिङमा we had to stay for like 12 hours बिहान जिमहरु सुधा इन्क्लुड गर्ने हो भने त हैन So for class ma ani we had to listen ekdamai lectures haru huन्थ्यो रचना म्याम को अगाडि त intense classes haru हुन्थ्यो अनि it was a lot of mental pressure going on inside my head and त्यो बेला चाहिँ you will need somebody to you know lean on त्यो हुँदा रहेछ के त्यो you get that feeling but you don't actually have it because you haven't you know got the chance They're to still strangers हैन अनि अब म यहाँ नाम पनि याद भएन थिएन मलाई त एक हप्ता लाग्यो to properly remember their names हैन अहिले त we are very good friends तर यहाँ साइडमा बसेको नाम पनि थाहा छैन साइडमा बसेको नाम पनि थाहा छैन oh my god what am I doing where am I भन्ने त्यो फिलिङ चाहिँ आउँदा चाहिँ रहेछ के हजुर आजको हाम्रा गेस्टले मिस नेपालको ट्रेनिङ दौरानका धेरै कुराहरू यस कार्यक्रम मार्फत शेयर गरेकी छिन् कुनै पनि फिल्डमा लाग्दा डेडिकेटेड र फोकस्ड भई लाग्नु नै सफलताको सूत्र हो रे उनको भनाइमा लाइफको प्रायोरिटी सँगै आफ्नो एबिलिटीलाई पनि बुझ्दै अघि बढ्नुपर्ने उनको तर्क हामीलाई निकै मुनासिब लाग्यो प्रश्नलाई तौलेर उत्तर दिनमा माहिर यी हस्तीसँगको कुराकानी यस्तै तवरले अघि बढ्दै जाँदा अर्को प्रश्न हामीले यस्तो राख्यौं And I also hear that Asmi सानैदेखि स्पोर्ट्समा पनि एकदम खेल्ने पढाइमा पनि उत्तिकै राम्रो so you're an all rounder कसरी चाहिँ म्यानेज गरिन्थ्यो कि especially when you're a student and you're part time working as a model and then plus हुन्छ नि you're a national player पनि नेटबलको so सबै ठाउँमा चाहिँ कसरी म्यानेज गर्नुहुन्थ्यो टाइम First thing first that you have to set your priority मलाई थाहा थियो कि my studies is my first priority अनि त्यो एउटालाई चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ मैले कहिले पनि you know त्योबाट डाइभर्ट हुन चाहिँ मलाई आफूलाई कहिले दिइन अनि मेरो फ्यामिलीले पनि सधैँ मलाई स्टडीलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ भनेर चाहिँ द्याट वाज माई you know त्यो एकदमै सेट थियो त्यसमा चाहिँ मैले डाइभर्ट हुने कुनै अप्सनै थिएन सो द्याट्स अलरेडी सेट त्यो बाहेक चाहिँ you know I already told you that I'm somebody who likes to learn who likes to explore who likes to you know experience new things so त्यही कुराले गर्दा नै होला it made me want to try new things and त्यसपछि मैले नेटबल ट्राई गरे हैन अन्त अब स्पोर्ट्स को कुरा गर्ने हुन्छ बच्चा बेला यतिकै not just त्यो एकदमै त्यो स्कुल टिमबाट यसरी त हैन तर I used to play cricketsहरु यता उता खेल्न चाहिँ खेल्थे त्यसपछि अब बिस्तारै यहाँ कलेजमा आएपछि नि because of my height मेरो स्पोर्ट्स टिचरले चाहिँ जहिले बास्केटबल खेलाउनुहुन्थ्यो के यता बीबीए एस इन्स्टिट्युटमा चाहिँ मेरो कोचले चाहिँ सधैँ बास्केटबल खेल्नुपर्छ भनेर नआए पनि he used to push me so त्यसरी नै त्यो मलाई इन्भल्भमेन्ट was always there त्यसपछि नै अनि I entered netball So let's talk about college life. Graduate हुने बित्तिकै मिस नेपालको ट्रेनिङ स्टार्ट भइहाल्यो
but then now that you have alikati time for yourself, what do you miss the most about college? Everyday class I miss गर्छु Class? Are you serious? Yeah, very funny, but I really miss it. अब क्लासमा पनि त पढ्ने मात्र गरिन्छ पार्ट नि त होइन के-के। you talk with your friends. अब त्यो क्लास पछिको क्यान्टिनको टाइमहरू होइन इभन त्यो कलेजको करिडोर्सहरूमा हिँडिरहेको भर्याङमा हिँडिरहेको आई मिस अल अफ द्याट त्यो cracking jokes with friends अनि हाम्रो त्यो we had a very big group अनि हामी सधैँ क्यान्टिनमा बसिरहेको हुन्थ्यो टिचरहरूसँग इन्टरेक्ट गर्दा हाम्रो त कलेजमा टिचरहरू पनि they're like our friends. Okay. So we had a very wonderful time and I miss all of it. So what's the, so far, as far as you can remember, let's say, what's the naughtiest thing or what's the हुन्छ नि सबैभन्दा ठुलो बदमासी गरेको क्लासमा स्कुलमा होस् वा कलेजमा होस् के हो, if you remember? Oh, I really have to think of it. For which you've been punished? Punished पनि? Okay, let's forget punishing. तर एकदमै बदमासी गरेको. कम punishment पाउने student. Yeah, you seem like a very first bencher type of student. First bencher चाहिँ स्कुलमा थिए पछि अलिअलि ब्याक बेन्चर्स हुँदै गयो. क्लास चढ्दै गएपछि बेन्च पनि सर्दै गएको. तर गरे पनि पछि चाहिँ एक्जाममा चाहिँ पढ्नु पर्ने क्या हाम्रो ग्रुपै त्यस्तै थियो कि हल्ला गर्ने सरहरूलाई दुःख पनि दिने होइन तर लास्टमा गएर चाहिँ एक्जामको लागि चाहिँ एकदम पढ्नु पर्नेहरू ग्रुप थियो कि एकदम बदमास गरेको भने चाहिँ त्यो चाहिँ उता ए लेभल्समा म ओपन इन्स्टिट्युटमा बदमासै त नभनौँ तर we were playing होली होइन त्यो बेला चाहिँ होलीको एक दिन अगाडि चाहिँ एन्ड यु नो हाउ इट ह्यापन्स एट कलेज सबैजना त्यो बेला चाहिँ हामीलाई पर्मिसन चाहिँ दिइरहनु भएको थिएन होइन तर nobody was willing to not play त्यो ज्ञानी भएर बस्नलाई अनि we actually started playing and सरहरूले पनि दिनु भयो तर just अब अलिकति push it rebel गर्नु पर्यो अलिकति राम्ररी सेफली खेल भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो we started playing त्यसपछि चाहिँ त्यो बलुन्स वाटर बलुन्सले चाहिँ हान्ने त्यो भइरहेको थियो एन्ड मलाई आई थिङ्क मेरो साथीहरूलाई चाहिँ मेरै क्लासमेट तर केटाले चाहिँ हि चेस्ड अस विथ वाटर बलुन्स एन्ड वी ह्याड टु रन भागे मेरो हातमा नि वाटर बलुन्स थियो तर हिर्काएर हान्न चाहिँ सकिनँ कुदेर आई वेन्ट टु द लेडिज रुम अनि त्यतिखेर म लुकिरहेको थिएँ अनि somebody opened the door के बाहिरको not त्यो भित्रको बाहिरको रेस्टरुमको open the door म त त्यही केटालाई तर्सेर I hit him with the water balloon but it was my coordinator okay अनि I was really scared त्यतिखेर चाहिँ I thought I'd get expelled or something for a day I was really scared त्यतिखेर but thank God he was so he used to be very strict at त्यतिखेर चाहिँ thank God he didn't he do understood anything. the situation I know so Asmi yes. let's talk about your likes and dislikes now sports मा कति रुचि छ modeling मा कति रुचि छ त्यो त भइहाल्यो but other than that free time मा चाहिँ के गर्न मन लाग्छ हुन्छ नि what do you like to eat where do you like to shop those kind of things tell us about you eat मा चाहिँ there is no एकदम particular त हैन तर sometimes I crave for Korean food. धेरै cravings चाहिँ Korean food कै हुन्छ. Okay. So I go for it. अनि food मा एकदम मन पर्ने भनेको चाहिँ मलाई भुटन पनि हो. I love eating भुटन. अनि त्यसपछि shopping त randomly हुन्छ तर mostly चाहिँ I go to Lane 88. So that has to be it. अनि free time मा what I love to do is I just love to listen to music. धेरै जस्तो म free time भयो भने घरै बसिरहेको हुन्छु है. I spend my time with my family. I listen to music. YouTube is always there to entertain me. Forever friend. Yeah. So tell us यस्तो तीनवटा कुरा जुन अस्मीको close friends र अस्मीको family लाई मात्रै थाहा छ. Three exclusive secrets अस्मी श्रेष्ठको. राम्रो पनि हुन सक्छ नराम्रो पनि हुन सक्छ anything just 3 qualities अस्मी श्रेष्ठको जुन तपाईको family and एकदमै close friends लाई मात्रै थाहा छ. First thing first, I'm a crybaby. Okay. I have to admit this because धेरै नै रुइरहेको हुन्छु म है सानो कुरामा. कस्तो what is the smallest thing that you could cry over? मेरो बाबाले हामीलाई तिमी भन्नुहुन्छ कि बाबाले त भन्यो भने that's enough okay for me to make me cry. अनि okay that's one. अर्को एउटा ह्याबिट छ क्या मेरो अब कहिलेकाहीँ एकदम बिजी भइरहेको हुन्छ नि अनि मसँग टाइम हुँदैन रुमहरू सफा गर्ने म एकदम फोहोर गरेर हिँडिरहेको हुन्छु कि एन्ड माई सिस्टर सी गेट्स भेरी एङ्ग्री बट मेरो चाहिँ कस्तो बानी छ भने गऱ्यो भने गर्दै गरेन भने चाहिँ फेरि आई स्पेन्ड
my entire day cleaning everything के त्यस्तो खाले बानी छ के मेरो गरेन भने गरेन गरे भन्छ एकदमै नै धेरै गर्ने एकचोटी क्लीन हो एकचोटी चाहिँ मैले यस्तरी गरेछु कि I felt sick for I don't know 3 days all the धुलो and everything धुलो मात्रै हैन एकचोटी मैले त्यो रुमहरु के शिफ्ट गरेँ मलाई फेरि गरेपछि I shift furnitures यता उता के गर्छु के एकदमै डीपली गरेपछि चाहिँ एकचोटी मैले सकी नसकी एकदम धेरै वेट उचाले के त्यसपछि चाहिँ that's how I felt sick for 3 days. Now one more, last one. One more. धेरै नै छ So let me ask you then, यस्तो composed हुनुहुन्छ हैन तपाई? रिस कतिको उठ्छ? Yes, you look very calm and very composed के. रिस कतिको उठ्छ? रिस उठ्छ तर I think I show it to my family only. हो घर गएपछि मात्रै हो डाङडुङ गरेर. घरमा चाहिँ my mom says that I'm very quick tempered but बाहिर चाहिँ calm छ भन्नुहुन्छ so I think my mom knows it better. Okay, so how do you calm yourself? रिस उठेको बेला even at home, how do you calm yourself? Calm down yourself. I just maintain distance with anybody who has pissed me off. Okay. So for like how long? एक्लै बस्ने गीत सुन्ने that's the best way for me to calm down I guess. अस्मीको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ ऊ एकदम घरमा चाहिँ एकदम चुप्प लाएर बस्ने खालको छ अलि यताउता चहल पहल गर्दैन आफ्नै सुरमा बसिरहेको छ आफ्नै दुनियाँमा हुन्छ और फोन इज विथ हर अनि फेसबुक चलाइरहेको हुन्छ युट्युब चलाइरहेको हुन्छ धेरै जसो उसलाई मन परेको चिजहरू हेरिरहेको हुन्छ पढिरहेको हुन्छ अनि बेसिकली म चाहिँ उसको वरिपरि घुमेर हुन्छ नि उसलाई इरिटेट पारिरहेको हुन्छु जिस्काइरहेको हुन्छु हैन तर उसले चाहिँ त्यति रियाक्टै गर्दैन अनि मैले एकदम हँसा भने मात्र हाँस्ने खालको छ हैन त्यो केटी जस नेचर चाहिँ उसको अलिकति आफ्नै तालले बस्ने खालको छ ऊ जेनरस छ अरूहरूलाई कसरी रेस्पेक्ट गरेर बोल्नुपर्छ सबै थाहा छ जस बाहिरको मान्छेहरू आउँदाखेरि कसरी बोल्नुपर्छ कसरी अगाडि गएर एकछिन भए नि बस्दिन्छ कुरा गर्छ बच्चाहरूसँग कसरी घुलमिल हुने त्यो सबै थाहा छ उसलाई अस्मीलाई मैले चिनेको 10 वर्ष भइसक्यो अब यो अवधिमा मैले अस्मी एकदमै राम्रो मान्छे हो उ एकदमै पोलाइट उले आफूले डाउन टु अर्थ अनि एकदमै पोजिटिभ भाइब भएको मान्छे हो हैन उ एकदमै ब्राइट एन्ड इन्टेलेक्चुअल वेबाट काम गर्छ सधैँ अनि जस्ट उ ओभरअल एकदमै राम्रो मान्छे चाहिँ हो ऊ इजिली नै धेरै कन्भिन्स हुन्छ हैन त्यो बानी चाहिँ नभइदियो भने हुन्थ्यो सबै कुरा कन्भिन्स हुनु सबै कुरा मान्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई जरुरी लाग्दैन उसले चाहिँ नो चाहिँ कमै भन्छ धेरै जस्तो यसै भनिरहेको हुन्छ उसले नो भन्ने ठाउँमा पनि अस्मीलाई मैले चिनेको यस्तै मोर देन 4 इयर्स भयो एन्ड उसलाई कम टाइममा मैले कम टाइम भयो चिनेको बट आई हेभ नोन हर अ लट सी इज ऊ एकदम हार्ड वर्किङ छ अनि त्यहाँबाट उसको मलाई मेन मनपर्ने चाहिँ उसले मलाई सधैँ सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ सो सी इज भेरी मोटिभेसनल अनि उसले अरूलाई पनि मोटिभेट गर्छ अनि मलाई नि ऊ देखेर धेरै मोटिभेट हुन्छु म एन्ड लाइक आई सेड सी इज भेरी हार्ड वर्किङ हामीलाई पनि जहिले यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नु हुँदैन यसरी जहिले कुराहरूमा मोटिभेट गर्छ सिकाइरहेको हुन्छ उसको नेचरको कुरा गर्नुपर्दा सी इज अ भेरी जेनरस पर्सन एकदम सबैलाई माया गर्छ कसैलाई नराम्रो भन्दैन उसले Celebs का प्रायोजक Head and Shoulders राक्सा 100% dandruff free जिंदगी भर र Pantene shampoo. Celebs का प्रायोजक Head and Shoulders राक्सा 100% dandruff free जिंदगी भर र Pantene shampoo. पुनः स्वागत गर्न चाहन्छौं कार्यक्रम Celebsमा। आजको कार्यक्रममा हामी मिस नेपाल वर्ल्ड 2016 अस्मी श्रेष्ठसँग गरिएको अन्तरङ्ग कुराकानी प्रस्तुत गरिरहेका छौं।
विक्रम सम्वत 2050 साल असार 16 गते तदनुसार जुन 30 1993 मा आमा ज्योति श्रेष्ठ र बुबा चिरण कुमार श्रेष्ठका सुपुत्रीको रूपमा रत्ननगर 2 चितवनमा जन्मिएकी यिनी सानैदेखि पढाइ एवं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा अब्बल थिइन्। प्रारम्भमा चितवनको एन्जल्स वर्ल्ड स्कुल र काठमाडौँको ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुलबाट स्कुलिङ गरेकी यिनी भने हाल BBA कम्प्लिट गरेर बसेकी छिन्। अब केही महिनाभित्र हुने मिस वर्ल्ड प्याजेन्टमा भाग लिए पश्चात फेरि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनमै मास्टर्स गर्ने प्लान रहेको यिनले कुराकानीको क्रममा बताइन्। हाल भने मिस वर्ल्डकै तयारीको लागि परेको उनले बताउँदै गर्दा अर्को प्रश्न यस्तो राख्यौ। So Asmi, you started from modeling र अहिले मिस नेपाल हुनुहुन्छ हैन? मिस नेपाल जस्तो pageant हामी तपाईं जस्तो youngsters, young ladies को लागि चाहिँ how important is it in life? अब सबैजनाको त त्यो एउटा ब्युटी क्वीन बन्छु म मिस नेपाल बन्छु भन्ने एउटा एम त हुँदैन हैन, तर जतिजनालाई पनि छ what I would want to say to them is it really helps you to be a very confident woman. त्यो जुन ट्रेनिङ पछिको you have that feeling that's unbeatable. Okay, त्यो ट्रेनिङ चाहिँ म के भन्छु भन्दा मिस नेपालको ट्रेनिङ is something that you won't even get when you will be ready to pay for it. त्यो पैसा तिरेर पनि नपाउने ट्रेनिङ हो के, experience, mentors, friends, everything के त्यो एउटा प्याकेज हुन्छ नि मिस नेपालको. It's amazing and I think it's priceless. So those pani who aspires to be Miss Nepal त्यो एउटा पोजिसनमा I would definitely tell them to go for it because it's a very life changing experience. You don't actually have to win it हैन, त्यो जितेर मात्रै हुँदैन कि त्यो प्रोसेस जानु नै it's a very big deal. That's going to help you a lot to move forward in your life. Okay, and not only for modeling, for any sector that you want to go sector, to. Your personality नै groom हुन्छ के. So when you walk out from there you feel like you're very empowered. And that feeling is not going to go away, that I know. Okay, so that's there, Miss Nepal boy, but you're a very prominent model also in our modeling industry. Newcomers, every day fashion shows bhairahuncha, every day one or the other thing ko audition bhairako huncha, some competition, some face of this and that, and we have huncha ni amateurs coming in, young ladies huncha ni yesto raw ladies haru airahnu huncha, uhanharलाई चाहिँ from your side कस्तो खालको tips and suggestions दिनुहुन्छ? First ma चाहिँ before entering you have to know whether you fit in there or not, just because अब कति modeling मा त you have a lot of criteria, right? Runway मा different हुन्छ, ads मा I would suggest हैन height हरु भएन भने if you still want to go for it then go for commercials and magazines, that's fine. But if you don't have that requirement to height, minimum requirement to then don't push yourself to be a ramp model. Know where you will fit in, and that, I think they if you work hard on it, this much excel गर्नु better हुन्छ okay, rather than going all over and trying to fit in everywhere. For me, I found ramp modeling more interesting because commercials ma चाहिँ I didn't have that very good acting skills हैन. त्यो कुराले गर्दा I knew that I was not fitting in there. त्यो जान्दाखेरि त्यो मलाई something didn't feel right. गर्न चाहिँ गरे हैन, पछि still के रे त्यो print ads हरु गरे, magazines हरु गरे, you felt more comfortable there. So you have to know what you're good at. And beside that modeling like अझै नेपालमा you can't say that I'm not going to study, I'll just pursue modeling. Don't do that. You just can't do that हैन. कतिजना हुन्छ म के भन्ने मोडल भन्ने. Don't forget that you have to keep your studies as your priority first हैन. त्यो आफ्नो एउटा फ्युचर सिक्योर बनाउने पनि कुरा आउँछ. अनि even if you follow modeling, I'd always suggest have some backup आफ्नो studies हुन्छ, anything else just have some backup. त्यसमा एकदमै म फ्युचर बनाउँछु भने चाहिँ अहिले नै चाहिँ नसोचिहाल्नु. नेपालमा त्यो अवस्था अझै आइसकेको छैन हैन. If there a wise decision हो भन्छु म त्यो चाहिँ to have a backup. Okay, so what are 3 more important traits that a person should possess to become a model? अब अघि मैले भने जस्तै rampमा, shall I say for the ramp? Yeah, for the ramp because you've done more of that. It's height of course and it's not having
it's not about having a pretty face, I think. There are structures, the facial structure, The sharpness, that has to be there, and also fit body. That's always the first priority. But it doesn't mean that you have to be very lean. त्यो त अहिले त I think everybody is against it. Yeah, it's even such a France misconception, Sunny. even France ma pani they're not accepting skinny models at all. त्यो चाहिँ even we have to त्यो Inculcate practice मा that. चाहिँ Yeah. ल्याउनै पर्छ. So it's not about having a very thin lean body. You have to be fit though. So that has to be the three Those are the most important things. for me. Well, Asmi, it was a pleasure having you here. I'm sure your fans know you a little more better now, हुन्छ नि, off the camera and off the ramp. Asmi Shrestha कस्तो छ भनेर अझ अलिकति नजिकबाट चिनाउने हाम्रो प्रयास मात्रै हो. Thank you so much. र जाँदा जाँदै your few words for your fans. What I would like to say to all of you is thanks for supporting me so far. And अब पनि I have to represent Nepal in Miss World, which is going to happen after like 5-6 months. So I'm expecting equal support and love. तपाईहरुले दिनुभएको माया र सपोर्टले चाहिँ मलाई अझै international platform मा पनि better perform गर्नलाई encourage गर्नेछ. So thank you so much. Bye bye. हजुर, यसका साथसाथै आजको यी सेलेब्सबाट पनि बिदा माग्ने समय आइसकेको छ. अर्को हप्ता फेरि पनि भेट हुने नै छ. त्यतिन्जेल यी सेलेब्सको सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्. नमस्कार. Celebs का प्रायोजक Head and Shoulders राख्छ 100% dandruff free जिन्दगी भर र Pantene shampoo.